السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر محمد يوسف، مدرس ماس. إن شاء الله طبعا يعني في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، يعني أنا قلت يعني أقول حاجة كده يعني كويسة كده، يعني هعمل ريفيجن على يونت 1 في الألجبرا. أنا عارف إن الجزء ده بيبقى تقيل على بعض الناس، واحنا هنراجع عليه مراجعة يعني حتى لو في جزء من المنهج ممكن يتشال، فالجزء ده مستحيل إن هو هيتشال، مستحيل. فانا هعمل عليه مراجعه كده سريعه، وان شاء الله عز وجل انا كل فتره هعمل فيديو واكمل بيه على المنهج بتاع تانية اعدادي واولى اعدادي ان شاء الله رب العالمين. نتوكل على الله، نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ريفيجن. في البدايه we want to say something that factorize. We have 7 type of factorize, beginning with number 1. question بيبقى موجود في الامتحان، دايما بيجي كلمة factorize. نبدأ بحاجة كده بسيطة من الطلبة بتبقى محتاجاها. مثلا هقول x باور 2 plus x minus 6 equal x باور 2 plus x minus 6. First we want to factorize. This is from the first type, so we make two brackets like this. X power 2, it's x times x, 6. We want to find two numbers, the product of them equals 6, and the difference between them is 1. Why difference? Because the last one is negative. Last one is negative, so we want to find two numbers, the product of them is 6, and the difference between them is 1. So we have 6 times 1 and 2 times 3. 6 times 1 and 2 times 3. Who of them, the difference between them equal 1? 2 and 3. That's right. We write 2 and write 3 here. The last term is negative. So we say the greatest number takes the middle sign and the other is converse. The greatest one takes the middle sign, positive, and the other is converse. So we have x power 2 plus x minus 6. It's become x minus 2 and x plus 3 between brackets. Okay, this is the first type. Say another one about the second type. Like this. 3a power 2 plus 7a plus 2. How can we compare between the first type and second type? Oh, it's good. The first type, the coefficient of x power 2 equal 1. It's always. And second type, we have 3 or 2 or any numbers, coefficient of the x power 2. And we can't take the HCF or highest common factor of the algebraic expressions like this. 3. We have 7 doesn't divide about 3. And 2 doesn't divide about 3. So the 3, it's a part of the factorize. Is 3 هنا جزء من الفactorize. So we make 3a times a. Okay, and 2, 1 times 2 or 2 times 1. And the last one is positive. So we want to, the x3 and the mean must, the sum equal 7. So we have here 1 times 2. Why 1 times 2 and not 2 times 1? Because 2 times 3 equals 6. And 1 times 1 equal 1. 6 and 1 equal 7. So it's the right. Okay, the last positive, so the middle term takes the middle sign. If the last is positive, so the both term takes the middle sign. Okay, another one about this. If we have 6x power 2 minus 11x plus 3. هناخد مسألة كمان على النوع التاني. Okay, the first term it have a 6. So أول حاجة هتيجي في بالي we take it HCF. We can't because 11 can't divide about 6 and 3 can divide about 6. So it's part of factorize. دي هتبقى جزء من الفactorize. Like 3x and 2x. 3, 1 times 3 or 3 times 1. How can we know? And extreme and mean must have the sum equal 11. We have 1 times 3 because 3 times 3 equal 9 and here is 2. Oh, the sum equal 11. The last positive, so the middle and the both term takes the middle sign.
Okay, another one about this because it's so complicated. Okay, like this. If we have 6a power 2 minus 19ab minus 7b power 2. نلاحظ ان كل الاكسرسايز او كل المسائل اللي احنا بنجيبها بنتعمد نجيبها من كتاب المدرسه، طبعا لان دي المسائل المضمونه بنسبه 100% انها تيجي في الامتحان ان شاء الله عز وجل. نعمل two brackets like this. We have 3a and 2a b. Okay, 7. 1 times 7 or 7 times 1. We have the difference between them عشان الأخير negative. احنا عايزين the difference between them equal 19. Okay, we try to make 7 times 1. Okay, here it's 3. And here it's 14. 14 and 3, the difference between them not 19. يبقى احنا كده بنشين غلط. هنخلي ال1 هنا ونخلي ال7 موجودة هنا. 7 times 3 equal 21. And 2 times 1 equal 2. دي 21 ودي 2, the difference between them 19. That's right. The last negative, الأخير negative. يبقى ال greatest take the middle sign. فين ال greatest بقى هنا؟ دي 21 ودي 2. يبقى إذا ده ال greatest. يبقى ده هياخد ال middle sign بالنيجاتيف والتانية هتبقى بالبوزيتيف. عشان كده هنا هتبقى 3a plus b and the last brackets 2a minus 7b. طيب دلوقتي احنا خلصنا خلاص من الصفحة الأولى. ندخل على another type. دلوقتي we study the first type and second type. Now we want to study the third type. It's called perfect square. It's called what? Perfect square. اوكي ريفيجن كده سريعة. ازاي نعرف ان الالجبريك اكسبريشن اللي قدامي ده بيبقى بيرفكت سكوير؟ ده سؤال مهم جدا. اولا لازم يكون الفيرست تيرم بيبقى عبارة عن سكوير and the last term بيبقى عبارة عن square. طيب والميدل بيبقى 2 times square root للفيرست times square root لللاست. يبقى أنا عندي هنا ده الفيرست وعندي هنا ده اللاست. يبقى الفيرست بيبقى سكوير. يعني ايه سكوير يا جماعة؟ يعني ينفع يتاخد سكوير روت ليه. طب الأخير سكوير يعني ينفع يبقى ليه سكوير روت. ودي ليها امثله كتير. ممكن نقول النمبرز بتاعتها زي ال1 وال4 وال9 16 25 36 49 64 81 100 and so on. All these numbers we can take a square root for it. يعني كل الارقام دي we can find two similar numbers, the product of them it's one of these numbers or one of the perfect square. اوكي طيب ما تيجي كده نشوف examples على الموضوع ده. يعني انا لما اجي اكتب لحضرتك مساله هقول لحضرتك مثلا 4x باور 2 minus 12x plus 9. اوكي دي مساله اهي. الاول ليه سكوير روت ب 2x. طيب الاخير ليه سكوير روت ب 3. طيب تعالي بقى 3 times 2 ب 6 times 2 تدي 12. يبقى اذا ده بيرفكت سكوير. ده اذا بيرفكت سكوير وده يعتبر من اسهل الانواع الموجوده عندنا في الفاكتورايز. بنعمل 2 brackets عاديين جدا مفيش اي حاجه. We take the square root for the first, it's become 2x and 2x. We take the square root for the second, 3 and 3. The last positive, then the 2 brackets take the middle sign. The two brackets are similar, so we write it 2x minus 3, all of them power 2. This is perfect square. ده بالنسبة للفاكتورايز. طب if we want to find the middle, it's 2 times square root للفirst times square root للlast. If you want to find the first of the last, okay, we have a rule. First equal middle power 2 over 4 times the last. If we want to find the last, it's equal middle power 2 over 4 times the first. Give me an example. Okay, if we have an examples like this, 25a power 2 minus 30ab plus dots. Here we want to find the last. So last equal
middle power 2 30ab power 2 over 4 times 25a power 2. That's mean 30 30ab times 30ab over 4 times 25a power 2. a multiply by a هنعمل لها reducing with a power 2 اختصار. Okay, and now b, and b it's become b power 2. 4 divided 2 it's become 2, divided 2 it's become 15, divided 2 1, divided 2 it's become 15, divided 5 it's become 5, divided 5 it's become 3, divided 5 1, divided 5 become 3, but the الناتج هيبقى 9b power 2. طبعا بالنسبة لإخواتي الطلبة ممكن إن هو يشتغل الجزء ده using calculator to find the answer of the numbers, not like me. اوكي ده بالنسبة للجزء التاني. بكده يا جماعة يبقى احنا نكون خلصنا النوع الثالث من الفاكتورايز. اوكي طيب تعالوا بقى كده نشوف مع بعض النوع الرابع. Factorize difference between two squares. difference between two squares اهو. difference between two squares. عذرا على الخط السيء، بس يعني معظم مدرسين الماس خطهم بيبقى سيء لان هو بيبقى مركز في الشرح بس. اوكي طيب تعالى كده نشوف لما اقول x باور 2 minus 9. the first term square root, second square root واللي في النص minus. اوكي كده يبقى انا جاهز على طول ان انا اعمل factorize x multiply by x and 9 3 times 3 positive and negative. Another one 49 x power 2 minus 25 like this. 7x 7x وال 25 السكوير روت بتاعتها 5 و5 negative and positive. اوكي نبدأ بقى نتقل شوية زي ايه؟ لو قلنا مثلا 2y minus 3 all of them power 2 minus 1. The first term as a square root and second as a square root. So we make two brackets. The square root cancel the power 2. The square root بيكنسل power 2. So البداية هتبقى 2y minus 3 وهنا 2y minus 3. والسكوير روت لل1 1 and 1 negative and positive. عندنا هنا like terms. So 2y minus 2 وهنا هتبقى 2y minus 4 plus 4. Okay like this. Another one 27 m power 3 minus 48 m n power 6. ايوه بس الفيرست تيرم هنا ملوش سكوير روت والسكند تيرم ملوش سكوير روت. ايوه بس احنا هنا ممكن ناخد HCF. ايه ال HCF هنا؟ 3. That's right because the both number can divide about 3. طيب وهنا وعندنا M وفي هنا M so ال HCF هتبقى 3M. ال HCF بيتاخد ازاي؟ بيتاخد بالديفايدد. برافو صح زي ما انت قلت بالظبط بيتاخد بالديفايدد. 37 27 divided ل 3 تبقى 9 m power 3 divided m. when you divided like terms we subtract their powers. It's become m power 2 minus 48 divided by 3 it's become 16. m cancelling with m and here n power 6. The first term has a square root, yes, and second has square root, yes. So we're ready to make factorize 3m and 3m. 4n power 3 4n power 3 negative and positive. That's enough about the second one. Okay now we will take the fourth النوع الرابع وهو factorize sum and difference of two cubes. Sum and difference of two cubes. two cubes يعني عندنا هنا سكوير وعندنا هنا كيوبس. ايه هي كيوب نمبر؟ قال لي كيوب نمبر دي
اللي ينفع اخد ليها الكيوب روت like 1 8 27 64 125 216 343 and so on. كل النمبرز دي ينفع اخد ليها سكوير روت. طب ما تدينا كده اكزامبل بالفاكتورايز. لما اقول لحضرتك x باور 3 بلس 8، الاولى ليها كيوب روت الثانيه ليها كيوب روت كده يبقى انا ريدي. هنا بقى الاشاره مش بتفرق، بوزيتيف او نيجاتيف الاثنين ينفع يتعمل لهم فاكتورايز. طب تعالى كده نشوف. بنعمل سمول براكتس اند جريت براكتس. السمول براكتس ده بيتكتب فيه كيوب روت للاولى x، كيوب روت للثانيه 2، والاشاره بتنزل زي ما هي. طيب البراكتس الثاني بيتكون من الاولاني ازاي؟ الفيرست باور 2 والسكند باور 2 والفيرست تايمز السكند. ايوه صح، بس هنا مش ملتبلاي باي 2، بنعمل ايه؟ كونفيرس للساين، يبقى النيجاتيف 2x الاول باور 2 والتاني باور 2 والاول تايمز التاني مع عكس الاشاره. طيب تعالى كده نجيب كمان واحده على الموضوع ده. لما اجي اقول لحضرتك x باور 3 minus 125 y باور 3 small brackets and great brackets. كيوب روت للفيرست دي x، كيوب روت للسكند 5y and the same sign. The second brackets الفيرست باور 2 والسكند باور 2. الفيرست تايمز السكند، ونعمل ايه؟ بنعمل كونفيرس للساين او عكس الاشاره بنشتغل بيها زي ده هنا بوزيتيف 5xy. لحد هنا الدرس بيمشي كويس. تعال بس ناخد تكايه مثلا صغيره او حاجه، زي مثلا لما الراجل يجي يقول لنا حاجه زي دي. مثلا عندي واحده زي دي x بلس z باور 3 ماينس 27. اوكي الفيرست ليها سكوير روت والسكند ليها سكوير روت. هنعمل 2 براكتس، واحد صغير والتاني كبير. هنا تبقى x بلس z ماينس 3. طيب البراكتس التاني الاول باور 2 والتاني باور 2 والاول تايمز التاني مع عكس الاشاره تبقى النيجاتيف 3 متايمزه هنا في x بلس z between brackets because we have distributive value. في هنا distributive، هوزع نيجاتيف 3 في الاولى والثانيه. طبعا المساله لسه ما خلصتش، هينزل هنا x بلس z minus 3. the second ده بقى بيتفك ازاي؟ first باور 2 السكند باور 2 first times second times 2 it's become plus 2xz minus negative 3 multiplied by first and second distributive probability negative 3x minus 3z plus 9. So we have x plus z minus 3 and here x power 2 plus 2xz plus z power 2 minus 3x minus 3z plus 9 and that's okay. كده يبقى احنا خلصنا النوع الرابع the fourth type. اوكي خش على النوع الخامس factorize by grouping. طبعا النوع ده دايما احنا بنلاحظ ان في طلبه بتتلخبط فيه، بس هو موضوع سهل جدا لان هم دايما بيجوا عباره عن 4 terms، هم 4 بيجوا جنب بعض. فطبعا انا هعرف جدا اول ما نشوف الالجبريك اكسبريشن بعرف ان هو factorize by grouping like this. لو قلت لك ax plus ay plus bx plus by، نلاحظ ان اول اتنين ممكن اخد ال a hcf it's become a plus y. the second هناخد ال b hcf هيفضل x plus y. التو براكتس similar، من علامات صحة المسألة ان التو براكتس لازم يطلعوا similar متشابهين. why؟ عشان هنبدأ ناخدهم hcf واحد فيهم x plus y. البراكتس التاني هيبقى عبارة عن a plus b. كده تبقى المسألة انتهت. طبعا الموضوع مش بيبقى موجود بالسهولة دي او بالهيافة دي، هو بيحط فيه شوية تكات معينة بحيث ان انا ابقى مركز وشايف الوضع بيبقى ماشي معايا ازاي. طيب تعالى كده نزود تكة كده او تكتين من المسائل بتاعة الامتحانات. مثلا زي لما اقول لحضرتك x باور 2 minus y باور 2 minus x
بلس واي. طبعا هنا الفيرست تيرم والسكند مفيش اتش سي اف، والثيرد والفورث مفيش اتش سي اف. بس انا ملاحظ ان الفيرست تيرم والسكند تيرم هم عباره عن ديفرنس بين سكويرز، النوع الرابع بتاعنا. طيب هناخد دول مع بعض، اعمل لهم فاكترايز، اكس اكس واي واي، واحد نيجاتيف والتاني بوزيتيف. طيب الاثنين التانيين ممكن ناخد النيجاتيف اتش سي اف، هيفضل اكس ماينس واي. ايه ده؟ طلع تو براكتس سيميلر، انا ماشي صح، برافو. هناخد بقى الاكس ماينس واي اتش سي اف، هاخدها من هنا هيفضل اكس بلس واي، ماينس تنزل زي ما هي. هاخدها من هنا هيفضل ايه؟ لا ما ينفعش، ما تقوليش مش هيفضل حاجه، لازم يفضل حاجه اللي هي ال1. طب ليه؟ عشان انا لو اخدت ده عملت له ملتبلاي للاولى وملتبلاي للثانيه تطلع شبه اللي فوق. ما هو ده معنى وجود ال1. انا لما اخدها مفيش حاجه اسمها تبقى ماينس فاضي، ماينس الهواء امتي او سبيس، لا لازم اكتب حاجه بحيث ان انا ينفع ارجعها تاني بعد لما اعمل لها مالتيبلاي. طيب نتقل شويه المساله بتاعتنا. اقول لحضرتك مثلا 25 a باور 2 4 b باور 2 20 AB minus 9. طيب ايه ده؟ انا مش شايف ان في اتش سي اف، حتى لو اخدت اتش سي اف من الاولى والثانيه لايه كده التو براكتس مش هيطلعوا شبه بعض. طب ما تركز كده على اول ثلاثه. ايه ده؟ الاولى لها سكوير روت، ودي لها سكوير روت كأن 9 مش موجوده، واللي في النص 2 تايمز سكوير روت للاولى سكوير روت للثانيه، صح، برافو برافو عليك. اسمه ايه؟ البيرفكت سكوير، لسه قايلينه. يبقى اذا اول 3 تيرم دولت هيتعاملوا عباره عن 2 براكتس وال9 تنزل زي ما هي، 5a 5a 2b 2b، نيجاتيف نيجاتيف عشان لاست بوزيتيف يبقى 2 براكتس تيك ذا ميدل ساين. ايه ده؟ 2 similar brackets يبقى 5a minus 2b all of them power 2 minus 9. الفيرست ليه سكوير روت، برافو صح، والتاني ليه سكوير روت، يبقى ده اسمه ايه؟ factorize by difference between squares. هنعمل 2 brackets وناخد السكوير روت للاولى 5a minus 2b 5a minus 2b، هنا 3 و3، واحد نيجاتيف والتاني بوزيتيف. كده انا خلصت الفاكتورايز باي جروبنج. لو حابين او في اي تعليق ممكن على الشرح او في مثلا مور اكسرسايز مسائل انتوا عايزينها، ممكن تبقوا تكتبوا لي مثلا على الكومنتات او على حاجه من دي واحنا نبقى نزود عليها برضو ان شاء الله. في اخر نوع بقى وهو النوع السابع، نبص عليه برضو، هناخد عليه كم مساله كده. احنا قلنا قبل كده ان النوع السابع اللي هو factorize by completing square. دي بتتقسم 3 انواع. النوع الاول ان اللي في النص الميدل مش موجود اصلا، او بيبقى موجود وقليل، النوع التاني، او بيبقى موجود وكتير، ده النوع التالت. طب نبدا نشتغل بحاجه كده